할렐루야. 네, 말씀을 함께 보겠습니다. 이사야 63장. 에돔에서 오는 이 누구며 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는 이 누구냐? 그의 화려한 의복 큰 능력으로 걷는 이가 누구냐? 그는 나이니 공의를 말하는 이요 구원하는 능력을 가진 이니라. 어찌하여 내 의복이 붉으며 내 옷이 포도즙 틀을 밟은 자 같으냐? 만민 가운데 나와 함께 한 자가 없이 내가 홀로 포도즙 틀을 밟았는데 내가 노함으로 말미암아 무리를 밟았고 분노함으로 말미암아 짓밟았으므로 그들의 선혈이 내 옷에 튀어 내 의복을 다 더럽혔으니 이는 내 원수 갚는 날이 내 마음이 있고 내가 구속할 해가 왔으나. 아멘. 자, 오늘은 이사야 26번째 시간입니다. 제목은 땅끝까지 회복될 시온의 영광. 땅끝까지 회복될 시온의 영광 5번째입니다. 먼저 우리 영상을 짧은 영상들입니다. 한번 같이 보겠습니다. 본인이 읽어야 되기 때문에 집중을 하셔야 됩니다. 볼까요? I am here to ask you a simple question. I know that we portray Islam and all Muslims as bad, but there's 1.8 billion Muslim followers of Islam. We have 8 million plus Muslim Americans in this country, and I don't see them represented here. But my question is, how can we fight an ideological war with weapons? How can we ever end this war? The jihadist ideology that you talk about, it's an ideology. How can you ever win this thing if you don't address it ideologically? Great question. I am so glad you're here, and I am so glad you brought that up because it gives us an opportunity to answer. What I find so amazing is since the beginning of this panel, which we are here about Benghazi attack against our people, not one person mentioned Muslims. We are here against Islam, or we're launching war against Muslims. We are here to discuss how 4 Americans died and what our government is doing. We were not here to bash Muslims. You were the one who brought up the issue about most Muslims, not us. And since you brought it up, allow me to elaborate with my answer. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25%, according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. On September 11th in the United States, we had 2.3 million Arab Muslims living in the United States. It took 19 hijackers, 19 radicals to bring America down to its knees, destroy the World Trade Center, attack the Pentagon, and kill almost 3,000 Americans that day. The peaceful majority were irrelevant. So for all our powers of reasons and us talking about moderate and peaceful Muslims, I'm glad you're here. But where are the others speaking out? And since you are the only Muslim representative, applause till the
And since you're the only Muslim representative in here, you took the limelight instead of speaking about why our government, and I assume, are you an American? You're an American citizen. So as an American citizen, you sat in this room and instead of standing up and saying a question or asking something about our 4 Americans that died and what our government is doing to correct the problem, you stood there to make a point about peaceful, moderate Muslims. I wish you brought 10 with you to question about how we can hold our government responsible. It is time we take political correctness and throw it in the garbage where it belongs and stop calling it. Oh, but this is so jarring to And Canadian so ears. the Westerns are very naive. They say that they are very peaceful and love people. What are you saying? Surely most Naive. Muslims are. Surely most Muslims are peaceful people. Naive. You're saying every Muslim is like that? Look, every true Muslim is like that. A moderate Muslim, contemporary, polite, and moderate. But when the Islam prevails, all of them, they will become true Muslims and follow that strategy. We know them because we live among them 14 centuries. We live among them and know them very well. But the Western people did not live with them. So they just only see the peaceful way. But one day will come, and they will know the truth, but it will be too late. I'm sorry to say that. People in the West think that Islam is a religion, so it equals Christianity as a religion. But I want to tell them that Islam is not just a religion. Islam a state and a religion. So Islam is ideology. Islam wants to prevail the whole world. And 9/11 is not so far from us. This is their ultimate intention. Many Muslims watching will be so hurt by what you're saying. They don't want to take over the world. They simply want to live their life, be happy and good. Those people follow the Meccan Islam because they are weak now. But when they have the upper hand, they will do more than that. 자, 이제 이사야 63장을 다시 봅니다. 에서에서 오는 이 누구며 그 붉은 옷을 입고 보스라에서 오는 이 누구냐 그는 화려한 의복 큰 권능으로 걷는 이가 누구냐 그는 나인이 공의를 말하는 이요 구원하는 능력을 가진 이니라. 여기서 말하는 에돔은 누구일까? 바로 에서의 별명입니다. 에서의 별명입니다. 그러면 에서는 누구인가? 우리가 이것을 알아야 합니다. 에서가 창세기 27장으로 먼저 넘어가 보겠습니다. 창세기 27장. 창세기 27장 39절. 그 아버지 이삭이 그에게 대답하여 이르되 내 주소는 땅의 기름짐에서 멀고 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이며 너는 칼을 믿고 생활하겠고 내 아우를 섬길 것이며 내가 매임을 벗을 때에는 그 멍에를 내 목에서 떨쳐 버리리라 하였더라. 때가 되매 이삭이 별미를 가져오라고 말하고 그들에게 축복을 해주기 시작을 합니다. 근데 먼저 야곱이 어머니 리브가에 의해서 그 축복권을 아버지에게 받아냅니다. 물론 그 축복은 28절, 29절에 잘 기록되어져 있습니다. 근데 그 이후에 아들 에서가 들어온 겁니다. 이삭이 깜짝 놀랍니다. 이삭이 나이가 137세가 되었습니다. 이삭은 몇 세까지 살까요? 180세까지 삽니다. 근데 이 축복을 할 때 이삭이 성경은 뭐라고 표현하고 있냐면 27장 1절 2절입니다.
이삭이 나이 많아 눈이 어두워서 잘 보지 못하였더니라고 말합니다. 나이 많아라고 번역하고 있는데 그 나이가 몇 살이라고요? 137세. 근데 몇 세에 죽었다고요? 180세. 아이 또 몇 년을 더 살아가야 할까요? 아이 또 43년에서 4년을 더 살아야 합니다. 근데 그런 성경은 뭐라고 표현하고 있다? 나이 많아 늙었더라. 나이가 많아 눈이 어두워서 잘 보지 못하였더라라고 말합니다. 여러분 생각해 보시기 바랍니다. 이삭은 노년에 어떤 삶을 살았을까요? 눈이 거의 안 보였어요. 실명을 했는지까지는 모르겠어요. 근데 눈은 있으나 분별을 못하는 거예요. 그러니까 눈이 거의 실명에 가까울 정도로 눈이 나빴다. 이렇게 충분히 볼 수 있죠. 2절입니다. 이삭이 이르되 내가 이제 늙어 어느 날에 죽을지 알지 못하니 라고 말합니다. 그러면 이삭은 건강 상태가 어떤 상태가 되었을까요? 오늘 내일, 죄송합니다 이런 표현을 써서 그런 거죠. 그러니까 자기 건강의 상태를 아니까 뭐라고 그런 거예요? 이삭은 어떤 음식을 좋아하냐면 진미를 좋아합니다. 이 말은 뭐냐면 특별한 음식을 좋아하는 거예요. 그래서 그 특별한 내가 좋아하는 음식을 먹고 기운을 얻어 온 힘을 다하여서 이제 자녀에게 축복을 해주고 싶다 이런 마음이 든 거예요. 왜? 죽음을 직감한 거죠. 몇 살에 죽음을 직감했어요? 137세에. 그러니까 이때부터 앞으로 44년을 더 살아갈 건데 그는 어떤 삶을 사는 거예요? 그렇죠. 골골한 삶. 우리가 이삭을 이렇게 본 적이 한 번도 없지만 오늘은 한번 관점을 그렇게 한번 보자는 거예요. 왜? 실제로 성경에 나와 있기 때문에 그런 거죠. 그래서 나머지 44년을 사는데 골골한 삶을 사는 겁니다. 물론 그 이후에 좀 더 건강이 회복돼서 뭐 괜찮게 살다가 180세에 하는 부르심 받았을지도 몰라요. 그러나 137세 때는 어떤 마음이 든 거예요? 야, 이거 언제 죽을지 모른다. 기운도 없고 기력도 없고 눈도 안 보이고 거의 눈이 실명 상태가 되고 막 이러니까 내가 이제 진미를 먹고 힘을 얻어서 마지막 축복을 해줘야 되겠다 이런 생각을 하기에 충분하다라고 하는 것입니다. 근데 그래서 에서를 불러서 야, 내가 좋아하는 진미를 한번 만들어라. 내가 그것을 먹고 힘을 얻어가지고 온 힘을 다해서 내가 너에게 축복해 주리라. 이거는 저 장자가 받는 축복권을 말하는 것이지요. 근데 이것을 누가 들어요? 문틈에 있었던 부인 리브가가 듣는 것입니다. 그리고 이것을 누구한테 이야기하는 거예요? 야, 너는 가만히 있어라. 지금 에서가 아버지가 이런 일을 행하기를 원한다. 너는 내가 시킨 대로만 하기만 해라. 이래가지고 보세요. 야곱이 뺏었어요. 엄마가 뺏은 거예요. 근데 성경은 누가 뺏었다고 얘기를 해요? 아케부, 발목을 잡는 자, 속이는 자. 그래서 야곱이 뺏었다고 우리는 생각합니다. 근데 여러분 가만히 보세요. 우리가 범죄 구성 요소가 있는데 야곱은 동조죄입니다. 그러면 이것을 계획한 사람은 누굴까요? 엄마였습니다. 엄마, 여자가 무서운 거죠. 그러니까 여자가 무서운 건데, 근데 이삭이 오래 사나요? 부인인 리브가가 오래 사나요? 네? 리브가가 오래 사나요? 이삭 남편이 오래 사나요? 잘 모른다. 감사합니다. 엄마가 일찍 죽습니다. 엄마가 일찍 죽어요. 그래서 약간 일찍 죽어요. 일찍 죽는데 이삭이 36살에 죽어요. 근데 야곱이 36살에 죽죠. 근데 그거는 제가 저기는 헷갈려. 36살에 죽는 거는 사라다, 사라. 리브가하고는 달랐습니다. 근데 리브가가 먼저 죽죠. 그 이유는 무엇이냐 하면 저는 이제 성경에서 그런 걸 찾는데 오늘은 그거는 예정이 없던 건데 그러니까 하나님 앞에 하나님의 말씀보다 앞서가면 먼저 죽는다. 이런 게 성경에 여러 군데가 있는 거예요. 그게 제가 가끔 저렇게 꼭 그런 건 아닐지 몰라요. 약간 성경에 몇몇 예가 있기 때문에 그렇게 저는 생각하는 게 있어요. 그게 뭐냐면 여자가 하나님의 일을 하는 데 있어서 너무 앞장서잖아요.
그러면 먼저 죽는 경우가 있어요. 그럼 먼저 죽는 경우가 왜 죽을까라고 한번 생각해 볼 수는 충분히 있다. 그러니까 이런 생각을 저는 성경으로 한번 생각해 본 적도 있었습니다. 자, 근데 축복을 했습니다. 근데 다 축복을 하고 났는데 다시 와가지고 나에게도 축복해 줄 게 없습니까? 라고 이제 에서가 이야기하는 겁니다. 그랬더니 야곱이 에서에게 축복을 합니까? 저주를 합니까? 이게 축복이라고 하는 걸 여러분 아십니까? 그럼 이것이 축복이라고 에서가 잡았으면 그대로 살면 되는 겁니다. 근데 에서는 이것을 축복이라고 생각하지 않고 뭐라고 생각을 했을까요? 이것을 저주다라고 스스로 받아들인 겁니다. 왜 이걸 저주로 받아들였을까? 저주로 받아들이기엔 충분한 심증적 의심이 갈 만한 내용이 있다라고 하는 거죠. 그럼에도 불구하고 우리는 이 땅에 살면서 어떻게 삶을 살아야 될까? 그것을 그대로 받아들일 때 하나님은 에서를 어떻게 해줬을까? 축복해 준다는 것입니다. 이미 이제 지난 시간에 말씀을 들었던 분들은 알죠? 여러분, 에서 에돔의 후예들이 뭘 가진 민족이었어요? 부유했습니다. 넉넉했습니다. 풍성했습니다. 풍요를 누렸습니다. 부를 누렸습니다. 그렇죠? 그 다음에 군사적으로 경제적으로 막강한 나라를 누렸습니다. 그리고 그들은 또 특별히 무엇을 가지고 있었어요? 지혜로운 민족이었어요. 총명하고 명철한 그런 민족이었어요. 그럼 이건 저주입니까? 축복입니까? 축복이죠. 그러니까 우리가 내가 볼 때 심증적 저주라고 의심될 만한 내용이 있다 할지라도 우리가 하나님을 신뢰하면, 우리가 믿음으로 살면, 이런 거죠. 착한 마음으로 살면 반드시 축복이다. 이걸 우리는 깨달아야 합니다. 그럼 뭐 때문에 심증적 의심을 했을까? 바로 39절 때문에 그런 겁니다. 내 주소는 뭐예요? 내가 사는 곳을 말하죠. 내가 이 땅에 살 때 뭐가 임한 기름짐에서 멀고. 근데 실제로 기름짐에서 멀었습니까? 그들은 풍성한 삶을 살았습니까? 실제로 풍성한 삶을 살았죠. 그러니까 여러분, 우리는 붙잡아야 한다는 거예요, 하나님 말씀을. 그 다음에 하나님의 우리가 기름짐이 멀고를 바꿀 수도 있을까요? 아니면 영원히 갈까요? 그걸 깨달아야 돼요, 여러분. 그렇죠? 바꿀 수도 있다라고 하는 것입니다. 바꿀 수도 있다라고 하는 것입니다. 뭘 하면? 하나님을 순종하면 바꿀 수 있다라고 하는 겁니다. 여러분, 그래서 우리가 운명론자 안 됩니다. 운명은 바뀌는 것입니다. 할렐루야. 우리가 하나님 앞에 순종하면 하나님은 우리에게 복을 주시는 것입니다. 나는 저주받은 인생이요. 이게 스스로 저주를 자처하는 거예요. 우리의 말이, 우리의 고백이 우리 마음속에서, 우리 삶 속에서 부르짖는 것이 하나님께 상달되어서 계속 그것이 스스로 매이는 것입니다. 여러분, 우리는 축복의 말을 선포할 수 있는 지혜로움을 선택할 줄 알아야 합니다. 두 번째, 내리는 하늘 이슬에서 멀 것이요 라고 말합니다. 근데 하나님은 이삭에게 축복할 때 뭘 주냐 하면 하늘의 이슬과 기름진 땅이며 이렇게 말씀을 했습니다. 근데 이미 이것은 누가 받는 복이었어요? 야곱이 받는 복이었어요. 그러니까 에서에게는 뭘 줄 것인가? 야, 너는 야곱이 받는 복에서 너는 멀다, 이런 의미라고 하는 것입니다. 그렇다고 하나님께서 그에게 복을 주시지 않겠다, 이런 의미가 아니라고 하는 걸 우리는 깨달아야 하는 것입니다. 그 다음에 세 번째는 뭐냐 하면 너는 칼을 믿고 생활하겠고. 그러면 에서는 뭘 좋아하는 사람이라 그랬어요? 사냥을 좋아한다. 그래서 이삭은 누구를 좋아하냐 하면 에서를 좋아합니다. 왜 에서 좋아할까요? 사냥을 해서 뭘 잡아와요? 고기를 잡아옵니다. 근데 그는 좋아하는 음식이 있었어요. 뭘 좋아한다 그랬어요? 진미. 이 말이 뭐냐 하면 특별한 음식인데, 특별한 음식이 여기서 말하는 것은 사냥하여 잡은 고기를 좋아한다. 오늘날로 말하면 육식주의자였습니다. 그래도 180 살았어요. 예. 근데 44년은 어쨌든 신체적으로는 여러 가지 이상현상이 와서 나머지 삶을 그렇게 살아가는 것입니다. 근데 에서는 실제로 칼을 믿고 생활한 사람으로 지금도 살고 있다는 거예요. 4,000년이 지났는데, 여러분 5,000년이 지나갔는데 지금도 이렇게 살더라고 하는 거예요. 누가? 에서의 후손들이요. 저건 단순히 정치가 아니고 단순히 종교가 아니고 그들은
이념이라고 하는 걸 우리가 기억해야 합니다. 하여간 이념으로 살죠. 그 다음에 두 번째, 내 아우를 섬길 것이며. 그러면 그냥 이 에서의 후손 에돔은 뭐 하면서 살면 축복을 받는 거예요? 그렇죠? 이 땅에 칼을 믿으며 살 수 있지. 그러면 칼을 믿고 살면 다 나쁜 놈입니까? 그런 개념이 아니죠. 그죠? 칼이 필요할 때가 있죠. 우리가 하나님이 지으신 모든 것을 다스리고 점령하고 통치하기 위해서는 칼이 필요하다라고 하는 겁니다. 우리가 선함만 필요한 게 아니라고 하는 거죠. 근데 두 번째가 굉장히 중요합니다. 너는 아우를 섬길 것이며. 그럼 우리가 어떻게 살면 이 땅에서 정말 복받는 삶을 살까요? 그냥 나의 삶은 섬기면서 사는 거야. 그러면 되지 않을까요? 여러분, 섬기면서 살면은 동생이 굉장히 막 착취할까요? 압제할까요? 불안당같이 대할까요? 그렇지 않겠죠. 근데 우리는 이것을 못 견디는 겁니다. 자, 그래서 이제 가장 중요한 게 41절 같이 읽습니다. 41절 같이 읽습니다. 시작. 그의 아버지가 야곱에게 축복한 그 축복으로 말미암아 에서가 야곱을 미워하여 심중에 이르기를 아버지를 곡할 때가 가까웠은즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니, 그 마음에 뭘 품기 시작했어요? 증오심. 이것으로 인하여서 에서는 야곱을 향하여 어떤 마음을 품기 시작하면 죽여버리겠어 라고 생각한 겁니다. 근데 아버지가 있을 때는 그렇게 하지 않고 아버지가 죽으면 반드시 저 놈을, 욕 나올 뻔했어요. 저 놈을 죽이겠다, 이렇게 증오심을 먹었다는 것입니다. 근데 여기서도 분명히 나오죠. 뭐라고 말하고 있냐면 아버지를 곡할 때가 가까웠은즉. 그러니까 한번 이삭은 137세를 전후로 해서 건강에 어떤 위기가 찾아온 거예요? 그렇죠. 죽음의 위기가 찾아온 거예요. 그러니까 누가 봐도 아버지는 뭐 할 것이다? 곧 돌아가실 것이다. 그렇게 누가 봐도 건강 상태가 곧 돌아갈 것이다 라고 생각했다라고 하는 것이죠. 그래서 그는 아버지가 죽으면 내가 저 놈을 죽여버리겠다라고 마음속에 뭘 만들었어요? 증오심을 만들었다는 거예요. 근데 이 이후로 에서는 한 번도 이 증오심을 버린 적이 없다는 겁니다. 근데 에서의 후손인 중동, 에서의 후손인 아랍, 에서의 후손인 이 사람들, 이스마엘의 후손은 이 사람들은 지금까지도 뭘 제1의 목표로 삼고 살아가고 있을까요? 한 나라를, 한 민족을 이 땅 가운데서 멸절시키는 것을 목표로, 제1 목표로 살아가고 있다는 겁니다. 이 사람들이 소수일 때는 어떻게 행동한다고요? 온건파, 평화주의자, 그렇게 좋을 수 없어요. 그러나 좀 힘을 가지면 뭐 한다고요? 반드시 과격하게 될 것이다. 그리고 여러분, 온 나라에 지금 테러를 가장 많이 일으키는 민족이 어떤 민족일까요? 이슬람 민족입니다. 자살 특공대 일본 사람들이 한 거 아닙니다. 먼저 누가 했어요? 이슬람들이 합니다. 전 세계에서 지금 말할 수 없는 테러가 누구를 통하여 자행되고 있을까요? 이슬람을 통하여. 여러분, 인권을 보는 거 아닙니다. 그들이 어떤 뿌리를 가졌고 그들은 목적이 무엇인지를 알아야 합니다. 그 다음에 제가 어제 저녁 때 올려준 영상 하나 있는데 보셨나요? 그거 보고 왔어야 되는데 오늘 시간이 없어서 28분짜리라 제가 시간이 없어가지고 오늘은 못 보고 나중에 안 봤으면 나중에 그 예배 시간에 한번 볼게요. 근데 거기 보면 뭐라고 나와요? 그들은 어릴 때부터 그렇죠, 교육을 한다는 겁니다. 그리고 그들은 아이들을 이제 데려다가 예쁘게 교육하나요? 아니죠. 무지막지하게 교육을 시킵니다. 말 안 들으면 어떻게 한다 그랬어요? 고문하고 죽인다고 합니다. 협박하고. 그리고 그들의 뜻대로 움직이는 AI를 만드는 거예요. 로봇을 만드는 거예요. 여러분, 자살하는 게 쉬워요? 자살 생각을 안 해보셨구나. 근데 그들은 여러분 폭탄을 안고 뭐 하는 거예요? 자살하게 만듭니다.
그게 맨정신으로 될까요? 세뇌가 되지 않으면 아무나 할 수 있는 거 아닙니다. 물론 우리가 죽을 수는 있어요. 고린도전서 13장에 나오는 것처럼, 그렇죠? 사랑하기 때문에, 내가 누군가를 사랑하기 때문에 어떤 일을 할 수 있어요. 근데 자살을 폭탄 테러, 이게 사랑하기 때문에 하는 걸까요? 사랑하니까 하는 걸까요? 그 동기가 사랑으로 행하는 행동일까요? 아니죠. 신념입니다. 사상입니다. 이게 교육되어진 것입니다. 그러면 그들은 두려움이 없을까요? 무섭지 않을까요? 겁나지 않을까요? 얼마나 주저할까요? 그렇죠? 근데 이것은 잘못된 교육으로 인해서 자살, 조끼를 입고 폭탄을 터뜨리면서 수많은 젊은이들이 죽어가고 있습니다. 근데 그 배후에는 뭐가 있는 거예요? 철저한 고문과 철저한 학대와 철저한 속임수와 철저하게 그들은 그렇게 세뇌를 시켜버립니다. 그리고 할 수밖에 없도록 분위기를 만들어 버립니다. 야, 너 가서 사후 세계 환상을 보여주죠? 순 거짓말입니다. 여러분, 예수 그리스도 위에는 생명이 없습니다. 여러분, 분명히 깨닫고 분명히 알아야 합니다. 사단이 제일 잘하는 게 뭐라고요? 속이는 거예요. 유혹하는 거예요. 미혹하는 거예요. 그래서 환상을 보게 만듭니다. 이것을 행하는 종교입니다. 그들은 사단의 집단입니다. 여러분, 우리가 이런 것을 알아야 돼요. 그럼 좀 더 살펴보려고 합니다. 창세기를 보고 있으니까 25장으로 가봅니다. 창세기 25장. 자, 이제 이삭은 40세가 되어서 리브가를 맞이합니다. 이삭이 36살 때, 이삭이네요. 이삭이 36살 때 엄마가 누구였죠? 사레? 하가 이름이 두 개였죠. 그래서 사라가 먼저 죽습니다. 그럼 이삭이 결혼할 때 엄마가 있었나요? 없었나요? 없었다. 그러니까 결혼을 누가 주도적으로 인도하는 것처럼 보여요? 아버지가 주도하는 것처럼. 아버지가 누굴까요? 엘리에셀. 그래서 아버지가 아브라함입니다. 제가 착각했어요. 몸종을 하고 바꿨어요. 그래서 아브라함이 전적으로 하나님을 의지하면서 엘리에셀에게 부탁을 하는 거죠. 그러니까 결혼을 함에 있어서 전적으로 하나님을 의지하면서 결혼을 맺은, 성경에 소개되어지는 어떻게 보면 유일하다라고 어떤 사람들은 말하는데, 그럴 정도로 전적으로 하나님을 의지해서 결혼을 시키는 아들이 이삭이었습니다. 이삭이었어요. 뭐 40세에 결혼을 하니까요. 엄마가 돌아가시고 난 다음에 4, 5년 후에 이제 결혼을 하기 위해서 움직이는 것이죠. 자, 근데 결혼을 하고 난 다음에 20년 동안 하나님이 뭘 허용하지 않았어요? 자녀를 허용하지 않았어요. 근데 이삭은 하나님 앞에 뭘 하기 시작하냐면 기도하기 시작을 합니다. 그래서 하나님께서 태의 문을 열어서 준 자녀가 쌍둥이가 있는 거예요. 근데 이 녀석들이 뱃속에서부터 뭐 하기 시작하는 거예요? 치고받고 싸우기를 시작하는데 너무 심하게 싸우는 거예요. 여러분, 가끔 우리가 배에서 발길질을 하네 그러면 굉장히 좋아하죠. 저는 경험해 본 적이 없어서. 여러분들은 힘드나요? 아니면 행복한가요? 얘가 건강하구나. 얘가 요동하고 있네. 얘가 막 움직여. 얘 발길질하는 거 봐. 막 이렇게. 전 만져본 적은 있습니다. 근데 정말 이렇게 툭툭 하는 게 너무 신기한 거죠. 그게 감정이라고 하는 게 묘한 신기함이 있잖아요. 딱 경험해보지 않은 건가요? 일단 호응을 좀 해주셔야 돼요. 아이가 태동할 때 건강한 이런 모습입니다. 근데 엄마가 느끼기에 너무 심하게 싸우는 겁니다. 이렇게 태어난 아들이 에서와 야곱이었다라고 하는 것입니다. 에서는 태어날 때 불금으로 태어났습니다. 근데 야곱은 태어날 때 에서의 발꿈치를 잡고 태어났습니다. 그래서 이름을 야곱, 발꿈치를 잡는 자, 아케브라고 하는 속이는 자라는 이름도 있습니다. 그는 속이는 자라고 하는 이름을 가지고 이 땅 가운데 태어났다라고 하는 것입니다. 그러면 왜 이름을 야곱이라고 질 수밖에 없었을까요? 왜 야곱이라고 이름을 질 수밖에 없을까?
야 너는 빼앗는 자야. 야 너는 속이는 자야. 원래 빼앗고 속이는 자의 이름은 누구의 속성일까요? 사단의 속성입니다. 여러분 잘 들어야 합니다. 그럼 왜 하나님은 앞으로 아브라함과 이삭과 야곱 이 축복의 조상으로 만들 그 다음 세대가 태어났는데 그의 이름을 하필이면 뭐라고 줬다? 왜 야곱, 빼앗는 자, 속이는 자, 발꿈치를 잡았다 이런 이름으로 지었을까요? 우리가 여러분 한번 깨달아야 한다는 겁니다. 그는 살기 위하여 속여야만 했던 겁니다. 그는 살아내기 위해서 발꿈치를 잡아야만 했던 겁니다. 그는 살아내기 위해서라고 하는 것입니다. 그러니까 살기 위하여 속이는 겁니다. 살기 위하여 빼앗는 것입니다. 그는 살아남아야 하기 때문에 그 이름을 가질 수밖에 없었던 것입니다. 왜? 사단은 늘 누구를 죽이려고 했을까요? 그렇죠? 야곱을 죽이려고 하는 것입니다. 그래서 아브라함의 씨를 이 땅 가운데서 끊어버리기를 원하는 것입니다. 이삭의 씨앗을 이 땅 가운데서 끊어버리기를 원하는 것입니다. 그리고 그 땅 가운데 사단은 끊임없이 무엇을 하는 것입니까? 가라지를 심기를 원하는 것입니다. 아브라함을 통하여 사단은 뭘 심었을까요? 가라지를 심었습니다. 그게 누굴까요? 이스마엘. 그 다음에 두 번째, 하나님은 사탄은 이삭을 통하여 또 누구를 심습니까? 그렇죠? 에서라고 하는 가라지를 또 심습니다. 그래서 이스마엘이나 에서는 끊임없이 이 땅 가운데서 무엇을 할까요? 여러분, 이스마엘은 이삭을 끊임없이 죽이려고 합니다. 이건 다음 시간에 제가 시간 되면 가르쳐 드릴게요. 그 다음에 에서는 끊임없이 야곱을 죽이려고 합니다. 이게 사단이 하는 일이라고 하는 것입니다. 그냥 이스마엘이 태어나는 게 아닙니다. 이스라엘은 역사적 사명을 가지고 태어났습니다. 어떤 사명을 가지고 태어났을까요? 이삭을 업신여기라, 이삭을 경멸하라, 이삭을 포악하게 대하라, 이삭을 경멸하라, 이삭을 조롱하라. 이스마엘이 하는 일이었습니다. 그래서 그는 쫓겨남을 당하는 것입니다. 근데 제가 이제 오바댜라고 하는 것을 공부하다가 오바댜를 쭉 읽으면서 공부를 해나가는데 한 단어를 발견했습니다. 그 단어가 뭐냐면 에서는 포악하고라는 단어였습니다. 포악하고. 근데 포악하고라는 단어를 찾아보니까 히브리어로 그 말이 어떤 뜻을 가지고 있냐면 하마스라고 하는 단어를 가지고 있다라고 하는 겁니다. 이 하마스라는 단어는 히브리어로 성경에 약 60회 정도가 기록되어져 있다라고 주석에서 봤습니다. 제가 다 안 헤아려 봐가지고요. 이런 거 나올 때 저는 재미있어가지고요. 직접 60개를 다 찾아봐요. 네, 근데 이런 숫자가 가끔 더 있는데 뭐 축소한 것도 있고 막 그래요. 대부분 축소합니다. 막 겹치고 막 이런 거는. 근데 하여간 60개 정도라는 하마스라는 단어가 나오는데 하마스라는 단어는 폭력, 난폭, 부당한 행위, 불법, 악, 해를 끼치다, 폭행을 가하다, 포악하게 다루다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 이 말이 뭐냐 하면 죄가 가득한 상태의 폭력을 말하는 것입니다. 그러니까 아주 그 동기가 굉장히 불손한, 굉장히 포악한 이 상태를 말하는 것입니다. 이것을 좀 더 찾아서 보니까 창세기 6장의 말이 이 포악하다, 즉 하마스라는 단어가 이런 의미인 것. 사람이 어릴 때부터 생각이 악함으로 인하여 하나님께서 그들을 멸하기로 작정했습니다. 그 사람의 생각이 어릴 때부터 악하다, 이게 뭘까요? 하마스라는 겁니다. 포악스럽다라고 하는 겁니다. 이게 하마스라는 단어라고 하는 겁니다. 그냥 동기 자체가, 생각 자체가, 가치관 자체가 난폭하다는 겁니다. 이게 하마스라는 거예요. 그래서 하나님은 그들을 어떻게 했다? 멸하기로 작정하셨다라고 하는 것입니다. 창세기 16장 5절에도 내가 받은 모욕이라는 단어가 나옵니다. 내가 받은 모욕, 이런 말이 나와요. 이것은 이제 하갈이 사라를 모욕하는 것입니다. 근데 이 모욕하다라고 하는 이 언어가 히브리어로 뭐라고요? 하마스라고 하는 것입니다. 즉 단순히 하갈이
그냥 내가 사라는 임신을 못하고 나는 임신했으니까 그냥 약간 뭐 곁눈질 몇 번 했다. 그냥 좀 미워했다. 아니면 좀 이렇게 내가 이렇게 나를 좀 드러냈다. 이 정도가 아니라고 하는 겁니다. 하갈은 어떤 의도를 가지고 있는 거예요? 사라를 죽이려고 했다는 겁니다. 그러니까 견디기 힘들 정도의 멸시, 경멸, 조소, 강포스러운 뿜어낸 사람이 하갈이었다는 겁니다. 그러니까 사라가 죽었으면 좋겠다라고 하는 것을 아주 극나라하게 드러낸 사람이 누구였다? 하갈이었다. 이런 의미가 있다라고 하는 것입니다. 21장 9절입니다. 창세기요. 21장 9절. 자, 이제 이삭을 뭐 하기 시작할까요? 이스마일이 이제 이삭이 딱 태어났어요. 그랬더니 어떻게 그를 대하고 있냐면 21장 9절 이삭을 놀리는지라 이렇게 말합니다. 이때 이스마엘의 나이가 16살 정도 되었습니다. 그러면 이삭이 몇 년일까요? 한 10살 정도, 15살 정도 차이 나죠? 이제 막 태어나서 아직 이렇게 기저귀 차고 있는 이때였죠? 근데 놀리다라고 하는 말이 뭐냐면 메차 헤크라고 하는 단어인데 이 말의 의미가 뭐냐면 멸시하다, 비웃다, 핍박하다, 조롱하다 이런 뜻을 가지고 있다는 겁니다. 근데 그냥 멸시하고 비웃고 핍박하고 조롱하는 게 아니고 이 의미가 굉장히 중요한데 고의적으로 하는 행동이라고 하는 겁니다. 그러니까 그러니까 악한 생각을 가지고 고의적으로 의도성을 가지고 고의적으로 놀리기 시작한다는 겁니다. 이게 이스마일이 이삭에게 하는 행동이었다라고 하는 거죠. 그러면 우리가 끊임없이 누군가에 의해서 이런 걸 당한다고 생각해 보세요. 여러분 학교 다닐 때의 경험, 직장에서의 경험, 또 우리가 사회에서의 경험, 우리가 삶에서의 경험, 이런 사람이 나에게 고의성을 가지고 계속 내가 안 되기를 바라는 마음으로 그냥 뭐 시시때때도 없어요. 그렇죠? 그냥 지가 와가지고 나를 멸시하고 조소하고 협박하고 경멸하고 하는데 그 의도성이 뭐라고요? 내가 죽었으면, 내가 망했으면, 이런 의도성을 가지고 나를 끊임없이 와서 괴롭힌다고 생각해 보세요. 여러분 어떨까요? 피하면 될까요? 또 쫓아와. 이사 가면 될까요? 또 쫓아와. 전학 가면 될까요? 그 학교도 그런 놈이 또 있어. 그렇죠? 지구를 떠나기 전까지는 그런 데서 우리가 벗어날 수 없다고 생각해 보세요. 이게 배후에 누가 하는 일일까요? 사단이 하나님의 사람을 죽이려고 하는 것입니다. 근데 그 배후에 이스마엘에게 누가 들어갔어요? 사단이. 하갈한테 누가 들어갔어요? 사단이. 그럼 하갈이 사라의 몸종으로 있을 때에는 이런 사악함이 드러났을까요? 의도성이 드러났을까요? 한 번도 드러난 적이 없어요. 그렇죠? 두 번째, 이스마엘이 이삭이 태어나기 전까지는 이런 사악함이 드러났나요? 사악함이 드러낼 일이 없지. 왜? 대상자가 없잖아. 그러니까 아버지 사랑받고 엄마 사랑받고 큰엄마 사랑받고, 그렇죠? 그 사랑만 받고 자라났어요. 근데 갑자기 누가 태어나요? 정실 부인에게 누가 태어나요? 유업을 이을 아들이 딱 태어나요. 그때부터 이스마엘이 머리가 돌아버리는 것입니다. 야, 내가 아버지의 유업을 내가 받을 거라고 착각하며 살았는데 이제는 정실부에게 태어나는 장자가 딱 태어났으니까 야, 이제 내 아버지 유업은 끝났다. 저 녀석을 어떻게든지 병신을 만들거나 죽여버려야 되겠다. 이게 누구의 생각이에요? 이스마엘의 생각이에요. 근데 이 친구가 몇 살이라고요? 16살이라는 거예요. 삭해졌다는 게 갑자기. 여러분 아까 영상 잘 봤습니까? 저들은 숫자가 작을 때 힘이 없을 때는 무슨 주의자? 평화주의자, 온건주의자. 그러나 힘이 생기면 어떻게 된다고요? 폭력과, 그렇죠? 실체가 드러나게 될 거라는 거예요. 뭘 말하는 걸까요? 사단입니다. 이게 악한 영인 것입니다. 여러분들이는 이런 것을 알아야 합니다. 할렐루야. 물론 우리는 저들이 선교 대상인 거 맞습니다. 그렇죠? 저들은 선교 대상입니다.
그러나 우리가 선교해야 합니다. 전 첫 번째 영상 굉장히 주의 깊게 봤습니다. 여러분, 이슬람이 23억인가요? 그렇죠? 근데 15%에서 20% 정도만 극단주의자라고 말합니다. 근데 15%, 20% 하니까 3억 명입니다. 미국 인구가 3억 2천인가요? 여러분, 미국 인구입니다. 누가 미국 인구랑 똑같아요? 극단주의자들이요. 그럼 저들을 어떻게 대해야 할까요? 저들을 어떻게 대해야 할까요? 그렇죠? 여러분, 75%가 온건주의자라 할지라도, 그래서 우리가 이번에 다 이제 전쟁을 하는 걸 보면 하마스의 리더급들을 다 사살하고 죽이려고 막 공개적으로 막 하고 있잖아요. 자, 그러면 리더십들을 예를 들어서 초토화시켰다, 100% 죽였다. 그럼 시간 지나면 또 누가 만들어질까요? 또 다른 리더십들이, 또 다른 극단주의자가 반드시 그 사람들이 리더십을 가지고 그 자리를 차지할 것입니다. 여러분, 지금 있는 하마스들도 그들끼리 싸움을 해가지고 자기들이 그 자리를 차지한 거예요. 전에 있는 사람들이 자기들이 다 죽여버리고 끝나지 않는 싸움이 있다는 것이죠. 그렇죠? 이것이 에돔이라고 하는 겁니다. 이게 에돔이라고 하는 겁니다. 이게 에돔의 후손이라고 하는 겁니다. 여러분, 이 땅 가운데 우리가 살면서 무엇은 멈추지 않을까요? 이런 전쟁은 끝나지 않습니다. 여러분, 사단은요 잠시 떠나는 거예요. 완전히 전멸되지 않습니다. 예수님을 광야에서 시험하고 난 다음에 사단이 잠시 떠나더라. 완전히 떠나야 되는데 사단은 잠시 작전상 후퇴한 거예요. 그러나 예수님의 공생애를 사는 날 동안 한 번도 사탄이 예수님의 주변을 기우적거리지 않은 적이 한 번도 없다라고 하는 것입니다. 우리가 살아갈 동안 사단은 우리의 삶 가운데 어떻게 다가올까요? 하나님은 우리를 가만 놔두지 않을 거라고 하는 것입니다. 그러므로 여러분들은 어떤 상태에 놓여 있는 자가 되어야 할까? 제가 어제 셀레베를 들으면서 이런 말을 한번 했어요. 디도서 한번 보겠습니다. 디도서, 디모데전후서 뒤에 뒷자입니다. 디도서. 하나님이 이제 디도를 파송하고 디도가 가는 곳은 어떤 사람들에게 놓이게 될 거냐 하는 것입니다. 하나님이 그들을 어디로 보낼까요? 그레데라고 하는 이제 지역으로 그를 보냅니다. 12절 봅니다. 디도서 1장 12절. 어떤 선지자가 말하되 그레데인들은 항상 거짓말쟁이이며 2. 악한 짐승이며 3. 배만 이유하는 게으름뱅이라. 근데 사도 바울은 디모데에게 뭐라고 말하는 거야? 야, 너는 그레데로 가서 그들을 권면하고 안위하고 위로하는 자가 돼. 그리고 그들 가운데 리더를 세워서 그들을 목양하는 자가 되게 하라 라고 말하면서 그 지역에 디도를 파송하는 것입니다. 근데 그레데 사람들은 어떤 성품을 가지고 있어요? 첫째, 뭐 한다고요? 항상 거짓말쟁이에요. 무슨 말하잖아요. 그냥 거짓말이에요. 그럴듯하잖아요. 거짓말이에요. 당신을 사랑합니다 라고 얘기잖아요. 거짓말이에요. 당신을 좋아합니다 말하는 거짓말이에요. 이게 뭐라고요? 말하고 마음하고 다르다는 거예요. 그런 성품을 가졌어요. 근데 하나님은 그곳에 누구를 세워요? 교회를 세우고 그 리더십을 세우라고 하는 겁니다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 이것이 하나님의 사랑인 것입니다. 두 번째, 그들은요 악한 짐승이라는 거예요. 악한 짐승이라는 거예요. 그들은 악한 짐승이라는 거예요. 그 다음에 세 번째가 뭐라고요? 자기 배만 위하는 자. 이게 뭐예요? 이기주의자라고 하는 거예요. 자기만을 생각하는 이기주의자라고 하는 거예요. 그는 주변 사람들을 돌아볼 전혀 그런 마음이 없는 사람이에요. 혹시 내가 너무 배불러서 그냥 내 걸 주는데도 좋은 거 안 줍니다. 그냥 먹다 남은 거, 야 이거나 처먹어라, 이 정도로 이렇게 나눠줄 수 있는 이런 성품을 가진 사람들이 그레데 사람이라는 거예요. 근데도 하나님은 디도를 파송해서 그 가운데 사도 바울을 파송해서 복음을 전했고, 그 가운데 모여들던 교회가 이제 견고하게 세워가기 위해서 디도를 파송해서 그곳에 복음이
정착되어 줄 수 있도록 사람을 세우라는 거예요. 여러분, 우리가 사는 세상은 어떤 세상일까요? 그런 생각을 한번 해봅니다. 여러분, 우리가 경주 괜찮아요? 아니, 교회 밖에 가면 괜찮아요? 아니지. 여러분, 가정에 가도 괜찮아요? 우리 자매님 가정에 가면 어떨지 모르겠어요. 예, 어떤가요, 여러분? 가정은 안전한가요? 여러분, 서로는 괜찮은가요? 예, 서로 이러고 있는 거 아닌가요? 항상 거짓말쟁이이며 말하고 속이 달라. 말하고 속이 다를 수 있어요. 그다음에 두 번째, 악한 짐승. 어떻게 하면 서로가 으르렁거리고 있지는 않을까? 그다음에 세 번째, 극 이기주의. 마지막 때 나타나는 특징이죠. 자기 자신을 사랑하며. 근데 실제로 그래 되어 있는 사람들이 그런 사람들이었다는 겁니다. 여러분, 에돔은 어떨까요? 에돔은 아예 뭐가 없어요? 밑에 복음이 없어요. 에돔은 그 밑에 뭐가 흐르는 거예요? 증오심만 흐르는 거예요. 왜 증오심이 만들어진지를 설명했죠. 그가 운명을 받아들이고 그것을 아버지의 말씀을 받아들이면 하나님은 에서를 어떻게 만들까요? 그렇죠? 둘째 가는 아들이었잖아요. 아니, 큰 민족, 두 민족을 만들잖아요. 그럼 하나님께서 한 사람만 무조건 축복해주고 이쪽은 무조건 하면 저주하는 분일까요? 아니죠. 하나님은 이것도 사랑하고 이것도 사랑하시는 분. 그러니까 에서가 마음만 바꿔 먹으면 하나님의 아름다운 축복을 그대로 누릴 수 있는 자격이 있죠. 우린 그걸 깨달아야 한다는 것입니다. 여러분, 곡해하지 않게 되길 바랍니다. 오해하지 않게 되길 바랍니다. 자기 함정에 빠지지 않게 되길 바랍니다. 생각을 고쳐먹으시기 바랍니다. 우리가 생각을 사탄에게 빼앗기면 그날부터 죽음이라고 하는 거예요. 생각이 바뀌어야 합니다. 하나님은 에서도 축복해 주실 것입니다. 하나님은 에서도 부강하게 만듭니다. 에서도 지혜로운 민족이었습니다. 근데 그가 점점 뭐하고 있을까요? 그들은 야곱이 잘 되는 걸 배아파합니다. 이게 증오심이에요. 증오심이에요. 여러분, 우리나라에 뭐가 흐르고 있는지 아시죠? 증오심이 흐르는 거예요. 왜? 이웃이 땅 사면 내 배가 아파요. 아니다. 사촌이 땅 사면 내 배가 아파요. 남이 잘 되면 내가 아파요. 겉으로는 어머 축하해요. 망했으면 좋겠다. 속으로. 그렇죠? 이게 우리 민족에 흐르는 정서 중에 하나가 이런 게 있습니다. 여러분들이 정말 진심으로 기뻐하고 축하할 것이냐, 아니면 속과 겉이 다른 증오심을 키울 것이냐. 증오심 가지고는 되는 게 없어요. 할렐루야. 여러분, 우리는 남 잘 되는 꼴을 봐요, 못 봐요? 한국에 두 번째가 없잖아요. 그렇죠? 이게 한국 문화입니다. 한국은 그런 정서를 가지고 있어요. 그럼 여러분은 어떤 삶을 살아야 할까요? 두 번째를 만들어 주세요. 두 번째를 인정하세요. 두 번째를 포용하세요. 두 번째를 인정해 주세요. 할렐루야. 그리고 내가 두 번째다 그러면 그냥 자아가요, 만족하며 사세요. 두 번째가 싫어요? 그럼 100번째 할래요? 두 번째 굉장히 좋은 건데, 그렇죠? 우린 꼭 첫째가 돼야 할까요? 첫째는요, 어깨가 무거워요. 할 일이 무지 많아요. 그렇죠? 둘째는요, 그냥 따라가기만 하면 돼요. 둘째가 얼마나 편한데요. 저는 몇째인지 아시죠? 셋째, 할 일 거의 없어요. 형들이 다 해서. 이게 그런 개념이 있는 거예요. 그러니까 첫째는요, 얼마나 어깨가 무거운지 몰라요. 첫째는 할 일이 얼마나 많은지 몰라요. 근데 둘째, 같이 하면 돼요. 그다음에 셋째는 뭐라고요? 그냥 아무것도 할 거 없어요. 앞에 다 해줘가지고. 셋째는 할 줄 모르게 자라나요. 그치, 준이야? 그러니까 여러분, 우리가 이제는 이걸 벗어버리는 것이 우리에게 필요하다라고 하는 것입니다. 그래서 제가 이걸 계속 묵상하고 이제 공부하다가 정말 한국 민족은 어떨까? 이런 마음이 들었어요. 근데 우리 민족 안에도요, 이 왜 한이 많은지, 뭐 이렇게 한을 품고 살아요? 왜 한을 품어요? 한을 품은 사람이 누구였다고요? 에서. 에돔이 한을 품고 살잖아요. 가인이 한을 품고 살잖아요. 결국 아무도 없을 때 한을 품고 살았던 가인이 하는 행동이 무엇이었을까요? 살인이었다는 거예요. 죽였다라고 하는 거예요. 그걸 못 빠지는 겁니다. 그걸 못 견디는 겁니다. 이게 뭐예요? 한인 것입니다. 여러분, 한국 사람
건들면 되게 무섭죠. 한국 사람들 건들면 굉장히 무섭잖아요. 여러분, 전 세계적으로 한국 사람들이 정말 막 이렇게, 일단 우리가 베트남에서 드러났잖아요, 그렇죠? 한국 군인이 지나가면요 남는 게 없대요. 한국 군인이 지나가면 떴다 그러면요 베트남 사람들이 벌벌벌 떨었대요. 우리가 두려워 떤다라고 할 때 오줌을 지린다 이런 표현을 하는 것처럼 한국 군인의 그 잔인성 때문에 베트남들이 오금을 저리는 거예요. 그냥 막 오줌을 지리는 거예요. 그 정도로 한국 사람들이 막, 여러분, 한국이 작은 민족임에도 불구하고 전 세계에 나가서 많은 돌파를 만들어내죠. 왜 그럴까요? 우리에게는 그 좋은 면이 있어요. 아주 좋은 면이 있어요. 아주 좋은 면이 있어요. 근데 또 나쁜 것도 있습니다. 한국 사람들이 외국에 나가 둘만 모이면 둘이 싸운대요. 그러니까 이거는 안 좋은 측면입니다. 근데 우리는 굉장히 좋은 측면도 있고 그다음에 굉장히 안 좋은 측면도 있다는 겁니다. 그럼 우리는 무엇을 선택하며 살아야 할까요? 무엇을 선택하며 살아야 할까요? 여러분, 에서는요, 에서는 이스라엘이 안 되는 걸 너무 좋아했고, 그다음에 이스라엘을 공격하며 살았던 민족이 에서였고, 그다음에 이스라엘이 무너지는, 예를 들어서 바벨론에 의해서 예루살렘이 멸망을 할 때 좋아했던 민족이 하나 있어요. 이걸 성경이 기록하고 있다는 거예요. 누가 좋아했다고요? 에서가 춤을 추는 거예요. 에서가 함께 바벨론과 공조를 하는 것입니다. 그리고 함께 기뻐하고 즐거워합니다. 왜 하나님은 에서를 멸하기로 계속 작정할까요? 그렇죠? 하나님의 장자를 멸시하고 조롱하고 무시하고 경멸하고 조소하기 때문이었다라고 말씀하고 있습니다. 여러분, 우리는 남들이 안 되는 걸 좋아할 이유가 없어요. 그리고 한마음 한뜻이 되어서 하나가 되어서 섬기는 자가 되어야 하는 것입니다. 할렐루야. 우리 안에 이런 마음들이 일어나게 되기를 예수님의 이름으로 축원을 드립니다. 하나님은요, 이제 결론을 좀 맺어야 되는데 27장에 있는 것처럼 27장 41절에 그는 에서 죽이리라 라고 하는 이 마음을 먹었다는 겁니다. 근데 한 번도 이 마음을 에서는 포기한 적이 없다는 거예요. 지금까지도. 그래서 그들은 나라의 목적이 뭐냐 하면, 그들이 살아가는 목적이 뭐냐 하면 이 세계를 지배하는 거라고 했습니다. 아까 나왔죠? 세계를 지배하는 게 그들의 목적이다. 우리는 이방인이라 그들 문화를 모른다는 겁니다. 근데 그들의 목적은 테러입니다. 그리고 기독교 국가를 말살시키는 것입니다. 그 중에 가장 대표적인 나라는 이스라엘인 것입니다. 그 이스라엘을 말살시키는 것입니다. 여러분, 공산주의의 목적이 뭔지 아세요? 교회를 파괴하는 것입니다. 이스라엘을 파괴하는 것입니다. 기독교 국가를 파괴하는 것입니다. 이게 공산주의의 목적이에요. 또 놀랍죠? 이게 공산주의가 속에 진짜 가지고 있는 목적은 교회를 파괴하는 거예요. 기독교 국가를 무너뜨리는 거예요. 이스라엘을 파괴하는 것입니다. 그걸 목적으로 삼고 있다는 겁니다. 그럼 그 배후에는 어떤 사상, 누가 그들의 영적 아비일까요? 사단의 영적 아비가 있다는 것입니다. 여러분, 우리가 한국에는 이걸 좌파라고 표현할 수 있어요. 아직도 우리가 한국에는 이념 논쟁이 아직도 심하죠. 근데 어떤 사람들은 그 배후에 그런 걸 가지고 있어요. 무엇을 봐도 알 수 있을까요? 어떤 그 정당은 끊임없이 교회를 폐쇄하는 법을 상정하고 있다는 거예요. 그게 신기한 거 아닙니까? 왜 교회를 폐쇄하는 법을 올려요? 그게 신기하지 않나요? 여러분, 그들을 추적해 봐야 됩니다. 간단합니다. 그들은 공산주의자입니다. 그들은 자유민주주의를 살면서 공산주의를 신봉합니다. 그래서 어떤 사람이 하는 이야기를 들었어요. 저들을 공산주의에 가서 한 달만 살게 해 봐야 된다. 살아보지 않아서 실체를 모르는 거예요. 살아보지 않아서. 공산주의가 어떤 체제인지를 살아보지 않으니까
머리로만 배워서 간념으로만 알아가지고 공산주의가 실제로 어떤지를 경험해 보지 않아서 모른다는 것입니다. 여러분, 한국이 지금도 이것이 진행형이라고 하는 겁니다. 여러분, 우리는 애서와 싸워야 합니다. 또한 우리는 공산주의와 싸워야 하는 것입니다. 여러분 안에 이 이사야 63장이 다시 한번 이 시대적으로도 풀어지게 되기를 원합니다. 기도하겠습니다.